الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. شہر نشین پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے ذات حق جل مجدہ نے اپنے فضل و احسان سے آپ حضرات کے درمیان آنے کا موقع عطا فرمایا اور اس نورانی مجلس میں شرکت میرے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس ادارے کے ذمہ دار محتمین اور منتظمین اور اساتذہ کا کہ جن کی محبتیں، جن کی عنایات میرے لیے یہاں آنے کا سبب اور ذریعہ بنی، کیونکہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حقیقتاً اللہ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو لازم ہے میرے لیے کہ ان حضرات کی محبتوں کا، عنایات کا میں شکریہ ادا کروں۔ بات مجھے بہت لمبی چوڑی نہیں کہنی ہے۔ عام طور پر یہ تصور ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ خطاب ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، تقریر ہو، وہ جب لمبی چوڑی ہوتی ہے تو وہ وعظ ہے، تقریر ہے، خطاب ہے، جبکہ اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہم نے یہاں آ کے حاصل کیا کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور جو کچھ سنا ہم نے کیا سنا اور اس پر ہم کس طرح سے عمل کریں۔ تو اصل چیز ہے مقصد، کیونکہ بے مقصد انسان کی یہ فطرت ہے کہ نہ وہ بے مقصد چلتا ہے، نہ وہ بے مقصد بولتا ہے، نہ بے مقصد کوئی حرکت کرتا ہے۔ اگر کوئی بے مقصد چل رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، بے مقصد بول رہا ہے لوگ کہیں گے پاگل ہے، باطل العقل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصد ہے۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی مقصد سے آپ یہاں پر آئے، یہ طلباء عزیز یہاں پر آئے کسی نہ کسی مقصد سے کو لے کر آئے۔ تو اصل چیز مقصد ہوتی ہے۔ مقصد جتنا بلند ہوگا تو اتنا ہی اس کے فوائد بھی ہیں اور اتنا ہی انسان بھی بلند ہوتا ہے۔ طلباء عزیز یہاں پر آئے تعلیم کے مقصد سے کہ یہاں تعلیم حاصل کریں، یہاں تربیت حاصل کریں اور ان سے ان کے اندر انسانیت پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی اشرفیت، یہ انسان کی افضلیت، یہ پوری کائنات میں اس کا یہ کس بنیاد پر ہے؟ نہیں تو یہ مجرد عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ عقل اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو بھی دی ہے، اور نہ ہی علم کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ علم دوسری مخلوقات کو بھی عطا کیا ہے۔ بلکہ علم ایسا نہیں، شریعت کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کو جاننے کا علم، اللہ کی اطاعت کا علم، اس کی فرمانبرداری کا علم اللہ نے عطا کیا۔ کل قد علم صلاته وتصبیحہ۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ جس کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے وہ ہے درس و تدریس۔ اسی لیے جناب محمد رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़त का मकसद जो बताया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मालूम हुआ कि दर्स व तदरीस जो है वो इस कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बुलंद, सबसे बाज़मत काम है। और जाहिर है कि यहाँ पर आना जो है वो इसी गरज से है। लेकिन तलबाए अज़ीज़ ये बात याद रखें कि वो इल्म मुबाले जान बन जाता है कि जिस पर अमल ना हो। असल चीज़ अमल है। इल्म पर अगर अमल होगा तो तभी करामत है। इल्म हो अमल ना हो तो इंसान गुमराही की तरफ चला जाएगा, और अमल हो इल्म ना हो तो इंसान गुमराही की तरफ चला जाएगा। या इल्म हो अखलाक ना हो तब भी इंसान करीब जो है वो नाक़िस है। इसीलिए दूसरा मकसद जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आपके पास इल्म है लेकिन अगर अखलाक नहीं है तो कौन आपके पास आएगा? और अगर अखलाक है, इल्म नहीं है तो तभी ला हासिल है। तो आप यहाँ पर आए हैं इल्म हासिल करने के लिए, अखलाक हासिल करने के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए। लिहाजा आपको अपने मकसद को पेश नज़र रखना है कि मकसद क्या है। एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अराबी एक बदू हाजिर हुआ और आपसे फरमाया ऐसी या रसूलल्लाह कि वाज फरमाइए, और लेकिन वाज जो है वो मुख्तसर फरमाए, इसलिए कि मैं एक तवील सफर करके आ रहा हूँ। अगर आपने वाज लंबा चौड़ा किया तो मेरा मकसद फौत हो जाएगा और उसमें मेरे लिए उस पर अमल करना दुश्वार होगा, इसलिए कि मेरी याद ही नहीं रहेगा। तो आपने फरमाया कि बैठ जाओ, और आपने वाज फरमाया। और वाज क्या फरमाया? फरमाया कि सल्लू सलातिल मुवद्दा, 3 लफ्ज़ों के अंदर वाज खत्म हो गया। गोया इसका हद ये कि जब इंसान नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते वक्त 1 मिनट को ये ख्याल करने को हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसलिए कि बहुत बरहक है। इस कायनात के अंदर बहुत से लोग आए, अल्लाह के मुनकिर लोग भी आए, रिसालत के इनकार करने वाले भी आए, इस्लाम के बरखिलाफ काम करने वाले भी आए, और ये अल्लाह को रद्द करने वाले भी आए। लेकिन आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने मौत का इनकार किया हो। तो लिहाजा अपनी मौत को याद करते हुए इंसान अगर ये सोचे कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, तो वो नमाज जो है उसमें किस तरह खुशू और खुशू होगा, ये इस हदीस का हासिल है। तो असल जो है वो खुशू और खुशू है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो हदीस जिब्रील के नाम से बनी, जिसका एक हिस्सा आखिरी हिस्सा है इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि जब नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते वक्त 1 मिनट को ज़हन में ये ख्याल करो कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ख्याल ना कर सको तो कम से कम ये ख्याल करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जाहिर है कि असल चीज़ जो है कि जब ये इंसान को ख्याल होगा कि मैं अपने अल्लाह के सामने, अपने खालिक के सामने, अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ, तो खुशबू और खुशबू की कैफियत खुद बहुत पैदा हो जाएगी। तो मकसद नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि असल चीज़ मकसद है, और मकसद पर नजर रहेगी तो इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाबी है और दुनिया में भी कामयाबी है। क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है और मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है, तो इसलिए बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেছেন। সময়ের স্বল্পতার কারণে আর বাংলা তরজমা আমরা করিনি, যেহেতু হযরতের আরেকটি প্রোগ্রাম রয়েছে। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আলেম, যিনি বেশ কয়েকবার বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জুমা পড়িয়েছেন, জাতীয় ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লাহ মাওলানা
আব্দুল কাইয়ুম সুবহানী দামাত বারাকাতুল আলিয়া হযরত মুক্তাসার দুটি কথা বলবেন, যে তোমাদের উপস্থিত হয়েছেন। একটু আগে আসলে হয়তো কারো লম্বা আলোচনা করতে পারতেন, আমরা সময়ের কারণে হযরতের মুক্তাসার আলোচনা শুনবো। তারপরে আজকে আমাদের প্রধান মেহমান, আমাদের সকলের ছেলে তাজ হযরতুল আল্লাহ মাওলানা সুফিয়ান কাসেমী দামাত বারাকাতুল আলিয়া দোয়ায়ে মুনাজাত পেশ করবেন। তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা এখান থেকে বিদায় নেব। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد हज़रात उलमाए किराम, विशेष করে দারুল দেওবন্দ হযরত মোহতামিম সাহেব এবং শাইখুল হাদিস আল্লামা সুফিয়ান কাসেমী দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া এবং আজকে দারুল এখানকার যারা সরবরাহ রয়েছেন সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এই সুন্দর পরিবেশে এত উলামায়ে ইজম এখানে এসেছেন। আপনাদের মাঝে আমি আসতে পেরে আমাকে অত্যন্ত দামি এবং ধন্য মনে করছি। এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান একটা হিম্মত আফজাই বড় ওসিলা, ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি ইলম ছড়িয়ে দেওয়া এবং দ্বীনি ইলমের জজবা তৈরি করার জন্য আজকে এই প্রোগ্রামের মতো বিকল্প কোনো প্রোগ্রাম নেই। অত্যন্ত দামি প্রোগ্রাম। যারা এসেছেন সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, মোবারকবাদ জানাই এবং আপনাদের কাছে দোয়া চাই। এবং এই প্রজন্মে যারা এই যে শিশু কিশোর আমাদের মাদ্রাসার তালিবান উলুমে দিনিয়া যারা আছেন, আমি সকলকে আমার দোয়ার সাথে ইনশাআল্লাহ আমি শামিল রাখবো। আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকে আমার ভাই বোনেরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন এবং ওনাদের কাছে আমি অত্যন্ত শুকরগুজার যে ওনারা আমাদেরকে এই সম্মান দিয়েছেন। আমাদের আগামীর জন্য আপনাদের প্রস্তুতি এবং আপনাদের তৈরি হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের আগামী সুন্দর হওয়া, আগামীর ভবিষ্যৎকে আরও বেশি মুজাহিদ করার জন্য আমাদের এই তালেবানে উলুমে নবুওয়া যারা ছাত্র যারা তাদের পিছনে মেহনতকারী যারা আজকে যে অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সম্মেলন ইনশাআল্লাহ আমাদের অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। জাযাকাল্লাহ, শুকরিয়া। হযরত আল্লাহ মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সুবহানী দামাত বারাকাতুল আলিয়াকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, হিম্মত আফজাই আলোচনা আমাদের জন্য করেছেন। আল্লাহ ওনার হায়াতে বরকত দান করুন। এখন আমাদের সামনে হযরত দোয়া করবেন। দোয়ার পূর্বে আমি একটা এলান করে দিতে চাই। আজকে বাদে এশা বাইতুল মুকাররম মসজিদে আমাদের হযরতের বয়ান হবে। সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে মাহফিল। ওখানে আপনারা যারা সুযোগ পান অবশ্যই যাবেন। মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম বয়ান পেশ করবেন এবং কাসিম নানুতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বংশধর কারি সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি নাতি আমাদের সামনে আজকে উপস্থিত। হযরতুল আল্লাহ সুফিয়ান কাসেমী দামাত বারাকাতুল আলিয়া লম্বা চড়া বয়ান করবেন। হযরতের অল্প বয়ানে আমার দিল ভরে গিয়েছে, আশা করি আপনাদেরও মন ভরেছে। হযরতের আরো সুন্দর বয়ান আপনারা শুনতে পারবেন। কষ্ট করে মেট্রো রেলে উঠবেন আর বাইতুল মুকাররম নামবেন। আল্লাহ কবুল করুন। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ربنا أحينا بالسلام وأدخلنا الجنة في دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام اے اللہ پر رحم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی ہمارے مساجد کی ہمارے معاہد کی ہمارے علماء کی ہمارے طلباء کی اور عامت المسلمین کی حفاظت فرما
अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इत्तिबा रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा, अल्लाह अपने मर्ज़ियात पर चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा, अल्लाह बस अपना ही मोहताज रख, अल्लाह किसी का मोहताज ना बना, अल्लाह किसी का मोहताज ना बना, अल्लाह हर तरीके पर आफियत अता फरमा, सुकून क़ल्ब अता फरमा, उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह हर तरीके पर आफियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। সবাই বসে থাকবো, এখনই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। আমাদের কেউ জায়গাতে করতে হবে, সবাই বসে থাকবে, এখনই নাম ঘোষণা করা হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা প্রধান অতিথির আলোচনা শুনলাম। দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে আমাদের আজকের প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ মূল পর্ব শেষ হয়েছে। এখন পুরস্কার বিতরণ হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সবাই ওঠা বসা না করি, পুরস্কার বিতরণের এই পর্যায়ে আমি নামগুলো ঘোষণা করছি। যারা পুরস্কার পাবে তারা মঞ্চে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সম্মানিত মেহমানের যেহেতু প্রোগ্রাম আছে ওনারা চলে যাবেন। আমাদের কুইজ প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছে সবাই পুরস্কার নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সকলকে আমি নিজ নিজ জায়গায় বসার জন্য আহ্বান করছি। সবাই আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য রক্ষাতে আমরা বসে থাকি ইনশাআল্লাহ। পুরস্কার নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ সবাই বিদায় হব। আমরা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে বসি। পুরস্কার পর্ব শেষ হওয়ার পর সবাই বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ। আমরা কেউ মুসাফা করার চেষ্টা করব না, মেহমান কষ্ট পাবেন। আমরা কেউ মুসাফা করার চেষ্টা করব না, মেহমান কষ্ট পাবেন। আমরা একটু জায়গা দিয়ে দিই, উনি পরবর্তী প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে চলে যাবেন। আমাদের মাঝে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলেন আমাদের আজকে সম্মানিত মেহমান দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়াকফের সম্মানিত মুহতামি আল্লামা সুফিয়ান কাসেমী দাওয়াত বরকাতুহু। বাংলাদেশ মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হুজুরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জাতি গঠনে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং দিন শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আজকের যে আলোচনা সভা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত চমৎকার শেষ করেছি। আমি উদাত্ত আহ্বান করবো, কেউ ডিস্টার্ব করবেন না, হুজুর কষ্ট পাবেন, আপনারা কেউ মুসাফা করার চেষ্টা করবেন না। সুন্দরভাবে জায়গা দিয়ে দিই, হুজুর চলে যাবেন। আমরা সবাই বসে পড়ি, আমরা সবাই জায়গায় জায়গায় বসে পড়ি। এ পর্যায়ে আমরা পুরস্কার বিতরণ করবো। আমি দারুন নাজাত মাদ্রাসা ছাত্রদের নাম ঘোষণা করছি। দারুন নাজাত মাদ্রাসা রূপনগর থানা। দারুন নাজাত মাদ্রাসা রূপনগর থানা। আমি নাম ঘোষণা করছি, যাদের নাম বলবো তারা একে একে মঞ্চের ডান পাশে চলে আসবে। জি, যারা আমি যাদের নাম ঘোষণা করব সবাই মঞ্চের ডান পাশে চলে আসবে একে একে। রূপনগর থানার দারুন নাজাত ক্যাডেট মাদ্রাসা। মোহাম্মদ আরাফাত গাজী, পিতা সুমন গাজী। এটা আমরা হয়ে গেছে সম্ভবত। আরাফাত গাজী, সুমন গাজী। 2 নম্বর হাসানুল বান্না, পিতা শাহজাহান ফরাজি। হাসানুল বান্না, পিতা শাহজাহান ফরাজি। আফনান আলম সিয়াম, ফিরোজ আলম। আফনান আলম সিয়াম, পিতা ফিরোজ আলম। রূপনগর দারুন নাজাত ক্যাডেট মাদ্রাসার ছাত্র। আফনান আলম সিয়াম, পিতা ফিরোজ আলম। মোহাম্মদ ফাহিম, পিতা আব্দুল মান্নান। তানজিম আলম আলিফ, পিতা সুমন মোল্লা। ইয়াসিন আরাফাত, পিতা ইউসুফ মৃধা। তন্ময় হাসান তানভীর, পিতা তাজুল ইসলাম সর্দার। মোহাম্মদ আসিফুজ্জামান, পিতা হাদিসুজ্জামান। আমি রূপনগর থানার দারুন নাজাত ক্যাডেট মাদ্রাসার নামগুলো আরেকবার ঘোষণা করছি। আরাফাত গাজী, হাসানুল বান্না, আফনান আলম সিয়াম, মোহাম্মদ ফাহিম, তানজিম আলম আলিফ, ইয়াসিন আরাফাত, তন্ময় হাসান তানভীর, মোহাম্মদ আসিফুজ্জামান। পরবর্তী প্রতিষ্ঠান ইকরা একাডেমি। ইকরা একাডেমি। মোহাম্মদ কবির হোসেন,
পিতা কাজল, পিতা জনাব কাজল। ইকরা একাডেমি মোহাম্মদ কবির হোসেন, পিতা মোহাম্মদ কাজল। মাদানিয়া কাসিমিয়া মাদ্রাসা, মাদানিয়া কাসিমিয়া মাদ্রাসা মোহাম্মদ নাইম হাসান, পিতা শামীম হোসেন। মোহাম্মদ নাইম হাসান, পিতা শামীম হোসেন। কাশিফুল কুরআন মাদ্রাসা ছাত্রদের নাম ঘোষণা করছি। কাশিফুল কুরআন মাদ্রাসা মোহাম্মদ সাজ্জাদ, মোহাম্মদ সাজ্জাদ, পিতা হারুন চৌধুরী। দারুল কুরআন মাদ্রাসা মোহাম্মদ মাহির, পিতা মুখলিসুর রহমান। দারুল কুরআন মাদ্রাসা মোহাম্মদ মাহির, পিতা মুখলিসুর রহমান। মাদ্রাসা সুলাইমানের ছাত্র ছাত্রী মোহাম্মদ মুসাম্মদ রাইসা, পিতা জমিউদ্দিন। রাফি হাসান, পিতা নাসির গাজী। মাদ্রাসা সুলাইমান মুসাম্মদ রাইসা, পিতা জমিউদ্দিন। রাফি হাসান, পিতা নাসির গাজী। দারুল ইসলাম মাদ্রাসা। পুরস্কার বিতরণ করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করছি। আমি নামগুলো ঘোষণা করছি। দারুল ইসলাম দারুল ইসলাম মাদ্রাসা মোহাম্মদ মুসাম্মদ সাদিয়া আক্তার তিশা, পিতা শাহিদ উদ্দিন। সাদিয়া আক্তার তিশা, পিতা শাহিদ উদ্দিন। দারুল ইসলাম মাদ্রাসা হুসাইন ইসলাম, পিতা আমিরুল ইসলাম। হুসাইন ইসলাম, পিতা আমিরুল ইসলাম। ভাষান্তেক থানার নাম ঘোষণা করছি। ভাষান্তেক থানার নাম এখানে দেখছি না, হয়তো অন্য জায়গায় আছে। পল্লবী থানার নাম ঘোষণা করছি আমি। রুহুল কোরআন মাদ্রাসা, রিহুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, রিহুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা। তানজিল আহমেদ, পল্লবী থানা। রিহুল, যাদের নাম ঘোষণা হয়েছে তোমরা সবাই মঞ্চে এসে একে একে পুরস্কার গ্রহণ করবে। যাদের নাম ঘোষণা হয়েছে তোমরা সবাই একে একে মঞ্চে এসে পুরস্কার গ্রহণ করবে। পল্লবী থানার রিহুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা মোহাম্মদ তানজিল আহমেদ, পিতা মামুনুর রশিদ। উম্মুল মুমিনিন মহিলা মাদ্রাসা, উম্মুল মুমিনিন মহিলা মাদ্রাসা সুমাইয়া আলম, পিতা জাহাঙ্গীর আলম। সুমাইয়া আলম, পিতা জাহাঙ্গীর আলম। আমি সকলকে মঞ্চে এসে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান করছি। কাফরুল থানা, কাফরুল থানা দারুল ইহসান, দারুল ইহসান, দারুল ইহসান সাদ, দারুল ইহসান, দারুল ইহসান মাদ্রাসা। কাফরুল থানা দারুল ইহসান মাদ্রাসা। সিদরাতুল মুনতাহা, পিতা আলমাস শেখ। সিদরাতুল মুনতাহা, পিতা আলমাস শেখ। লিজামণি, পিতা আব্দুল গনি আগর। লিজামণি, পিতা আব্দুল গনি আগর। মাকামে মাহমুদা মহিলা মাদ্রাসা। সাদিয়া, পিতা শাহিদ। সাদিয়া, পিতা শাহিদ। দারুস সালাম থানা। সাইফুল ইসলাম আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি একাডেমি। সাইফুল ইসলাম আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি একাডেমি। সাফওয়ান গালিব, পিতা গুফরান হুসাইন। সাফওয়ান গালিব, পিতা গুফরান হুসাইন। তানভীর কাজী, পিতা রনি কাজী। তানভীর কাজী, পিতা রনি কাজী। দারুল ফালাহ ইসলামী একাডেমি। মুবাশশিরা, পিতা মোহাম্মদ তামিম। দারুল ফালাহ ইসলামী একাডেমি। মুবাশশিরা, পিতা মোহাম্মদ তামিম। শাহআলী থানা। তাইসিরুল কোরআন মাদ্রাসা, তাইসিরুল কোরআন মাদ্রাসা ইয়াসিন আহমেদ, পিতা আব্দুল মতিন। ইয়াসিন আহমেদ, পিতা আব্দুল মতিন। ইমরান হাসান, পিতা উজ্জ্বল মিয়া। শাহআলী থানা তাইসিরুল কোরআন মাদ্রাসা ইয়াসিন আহমেদ, পিতা আব্দুল মতিন। ইমরান হাসান, উজ্জ্বল মিয়া। দারুল মাআরিফ আব্দুল আহাদ, দারুল মাআরিফ মাদ্রাসা, দারুল মাআরিফ মাদ্রাসা আব্দুল আহাদ, পিতা নিজাম খলিফা। পিতা নিজাম খলিফা। আব্দুল আহাদ, পিতা নিজামউদ্দিন খলিফা। শাহআলী থানা, শাহআলী থানা
দারুল হুদা মডেল মাদ্রাসা, শাহ আলী থানা দারুল হুদা মডেল মাদ্রাসা, দিন মোহাম্মদ জুনায়েদ পিতা খুরশেদ ব্যাপারী, দিন মোহাম্মদ জুনায়েদ পিতা খুরশেদ ব্যাপারী, সাহাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলা মাদ্রাসা, মারিয়াম শরীফা পিতা মোহাম্মদ আবুল কালাম, সাহাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলা মাদ্রাসা, মারিয়াম শরীফা পিতা আবুল কালাম, মাদ্রাসা সুলাইমান, মারিয়া পিতা মানিক, রাফসার পিতা রইসুদ্দিন, রাফসার পিতা রইসুদ্দিন, মারিয়া পিতা মানিক, মাদ্রাসা সুলাইমান। মিরপুর থানা দারুল হিদায়াহ আল মাদানিয়া, মিরপুর থানা দারুল হিদায়াহ আল মাদানিয়া, তারিকুর রহমান তরিক পিতা আবুল কাশেম, তারিকুর রহমান তরিক পিতা আবুল কাশেম, মিরপুর থানা দারুস সুন্নাহ নুরানি মাদ্রাসা, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ পিতা আমির হোসেন, দারুস সুন্নাহ নুরানি মাদ্রাসা, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ পিতা আমির হোসেন, মাদ্রাসাতুস সাহাবা মোহাম্মদ মুয়াজ পিতা কামরুজ্জামান, মাদ্রাসাতুস সাহাবা মোহাম্মদ মুয়াজ পিতা কামরুজ্জামান, মারকাজুত তালিমিল কোরআন, মারকাজুত তালিমিল কোরআন আমেনা খাতুন পিতা মেহেদী হাসান, ফয়জুন নিসা বালিকা মাদ্রাসা, ফয়জুন নিসা বালিকা মাদ্রাসা, নাফিজা রহমান পিতা নাইমুর রহমান, নাফিজা রহমান পিতা নাইমুর রহমান, মাদ্রাসাতুল মারওয়া ইয়াসিন আরাফাত পিতা মোহাম্মদ রনি, মাদ্রাসাতুল মারওয়া ইয়াসিন আরাফাত পিতা মোহাম্মদ রনি, দারুল কোরআন মাহমুদিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ফারিহা তাসনিম, দারুল কোরআন মাহমুদিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ফারিহা তাসনিম পিতা আব্দুর রহিম, নুরুল কোরআন মডেল মাদ্রাসা, নুরুল কোরআন মডেল মাদ্রাসা, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, মুফতি আব্দুল্লাহ রহমানী, আব্দুল্লাহ আল মামুন রহমানী, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন রহমানী, দারুল ইহসান মাদ্রাসা, দারুল ইহসান মাদ্রাসা, মোহাম্মদ মহসিনা আক্তার, মোহাম্মদ মহসিনা আক্তার পিতা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, পিতা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, আবু তালহা মাওলানা আব্দুল আলিম, আবু তালহা মাওলানা আব্দুল আলিম, দারুল ইহসান মাদ্রাসা, মোহাম্মদ মহসিনা আক্তার পিতা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, আবু তালহা মাওলানা আব্দুল আলিম, দারুল কোরআন মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, আসিয়া আফরোজ, আসিয়া আফরোজ পিতা আবু হানিফ, পিতা আবু হানিফ, আবেদাতুল জান্নাত মডেল মাদ্রাসা, আবেদাতুল জান্নাত মডেল মাদ্রাসা, আনিকা তাবাসসুম, আনিকা তাবাসসুম পিতা আনিস মোল্লা, আনিকা তাবাসসুম পিতা আনিস মোল্লা, মাদ্রাসাতুল ইহসান মাহিন মালিক, মাহিন মালিক শাফিন, মাহিন মালিক শাফিন, মাদ্রাসাতুল ইহসান সেলিম মালিক, পিতা সেলিম মালিক, মাদ্রাসাতুল ইহসান মাহিন মালিক শাফিন, পিতা সেলিম মালিক, আব্দুর রহমান পিতা মোহাম্মদ শাহিদ, মাদ্রাসাতুল ইহসান, ইয়ামিন পিতা মাইনুদ্দিন, ইয়ামিন পিতা মাইনুদ্দিন, রোহান আহমেদ নূর পিতা নয়ন আহমেদ, রোহান আহমেদ নূর পিতা নয়ন আহমেদ, মারকাজুত তালিমিল কোরআন, রুফাইদা ইসলাম পিতা রফিকুল ইসলাম, রুফাইদা ইসলাম পিতা রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ সামির পিতা হাফিজ শিকদার, মোহাম্মদ সামির পিতা হাফিজ শিকদার, ইহদাউল উম্মাহ হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা, ইহদাউল উম্মাহ হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা, রবিউল ইসলাম রনি, লুকমান হাওলাদার, রবিউল ইসলাম রনি পিতা লুকমান হাওলাদার, দারুল আরকাম মডেল মাদ্রাসা, আরকাম বিন হুসাইন পিতা মাওলানা হুসাইন আহমদ, দারুল আরকাম মডেল মাদ্রাসা, আরকাম বিন হুসাইন পিতা মাওলানা হুসাইন আহমদ, দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসা, দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসা, নাম মোহাম্মদ মশিউর আলম তানিম, মোহাম্মদ মশিউর আলম তানিম পিতা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মশিউর আলম তানিম পিতা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম পিতা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম পিতা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ আরিফ সরকার মাদ্রাসা আল কারীম, মোহাম্মদ আরিফ সরকার মাদ্রাসা আল কারীম, কাফুল